بتائیے کہ ایان بھائی، کیا جی آپ کو اپنا ریلیجن کسی پہ فورس کرنا چاہیے؟ نہیں، میں نے آج تک خود کبھی نہیں کیا. اور کیا آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے اور آپ کا جان و مال جو ہے وہ ہم سے سیف نہیں رہے گا؟ جب آپ اسلام قبول کرو گے تو ہی آپ کا جان و مال سیف ہے. بھائی جان، یہ تو انسانیت کے اصول میں یا پھر دنیا میں کہیں بھی آج کے دن غلط ہی تصور کیا جاتا ہے. وہ جو یورپ کے ماشاء اللہ. بادشاہوں کے دور تھے، کروسیڈز کا دور تھا، اس دور میں چلتا تھا، آج کل نہیں چلتا. اوکے، دیکھیے اسکرین پہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی. میں حوالہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں. جی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3929، صحیح حدیث ہے. کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا، پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. ہاں جی، اب اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں اب آپ کو. اچھا، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں پہلے پھر بعد میں نہیں وجہ نہیں، بتائیں؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. نہیں، وہ آپ اوپینین بتانا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. اب یہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے آپ کی نظر میں؟ جب میں نے پہلے ہی غلط کہہ دیا تو میں اب بھی غلط کہوں گا. ایز آئی سیڈ، آئی ایم ناٹ اے ماشاء ہپوکریٹ. اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے ایان صاحب کے لیے گلاب بھیجو یار. انہوں نے حدیث دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ غلط ہے. جی ابھی آپ اپنا اوپینین رکھیں. انمیوٹ کر کے اوپینین رکھے اپنا. جی ہاں بولیے، ابھی اوپینین رکھے آپ. دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے، کیا اب اگر آپ کسی کے کریکٹر، فار ایگزامپل کوئی شخص کسی کو مارتا ہے، کسی کے فیملی ممبر کو، اب جو مرنے والا ہے اگر وہ ہندو ہے اور مارنے والا مسلم ہے، تو کیا میں اس مسلم کے خون کو حلال کہہ سکتا ہوں، حرام کہہ سکتا ہوں؟ آف کورس ناٹ. مسلم کو سزا دینی چاہیے اگر وہ غلط ہے. یہ بات تو کہیں سے ویریفائی نہیں ہو سکتی نا. جو غلط ہے اس کو سزا دی جائے، یہ تو جسٹس بھی کہتا ہے. تو ابھی رسول اللہ کو پھر کیا سزا دی جائے؟ جو رسول اللہ ادھر خون وین کی بات کر رہے ہیں، مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں، لڑائی کی بات کر بھائی رہے جان ہیں. بس کر دے، میدا کمزور ہے، میدا کمزور ہے. اتنی نہیں جلیبیاں ہضم ہوتی، بس کر دے. ہاں، اتنی جلیبیاں ہضم نہیں ہوتی بھائی جان، بس کر دیں، بس کر دیں. آرام سے، مطلب میں نے آپ کو جلیبی. کہہ تو دیا غلط ہے. تو بھائی پھر اسلام میں کیوں ہو آپ؟ اگر جب آپ نے رسول اللہ کے ٹیچنگ کو، ان کے طریقے کو اگر آپ نے غلط کہہ دیا تو آپ اسلام میں ہے ہی کیوں پھر؟ یہ تو ہپوکریسی ہے آپ کی. ایک چیز کو آپ غلط بھی سمجھ رہے ہیں اور اس میں ہو بھی. دیکھیں میری نظر میں بیسیکلی بات یہ کہ اگر میں روزہ، بیسک 5 کیوں پلیئرز ہوتے ہیں، رکھنا ہے نماز، روزہ، اس بات سننی پڑے گی آپ کو. اچھا بولیے، بولیے میرے نماز، بھائی. روزہ، زکوٰۃ، حج رکھ لیتا ہوں، وہ سب کر لیتا ہوں بیسک چیزیں. تو اس کے بعد یہ میں بیسک مسلم تو ہو گیا نا. بعد میں تھوپنا، قتل و غارت کرنا، وہ تو بات کی چیز ہے. وہ ہمارے پلاؤ بنانے والے مولوی صاحب دیکھتے ہیں، وہ میرا کام نہیں ہے. ایان بھائی، لیکن جب آپ رسول اللہ کو غلط مان رہے ہیں تو آپ مسلمان رہے ہی نہیں نا. پرابلم یہ ہے بھائی جان کیونکہ میں آپ پوری دیکھیے، طرح. ایان بھائی سنیے میری بات. اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب دیکھیے کہ جب آپ رسول اللہ کی زندگی کو بہترین نمونہ نہیں مان رہے اور آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ قرآن کے اگینسٹ گئے. جو قرآن کے اگینسٹ گیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تو یہ جھوٹی زندگی کیوں گزار رہے ہو آپ؟ نکل جاؤ نا اس سے باہر.
بھائی جان چلے ابھی تو میرا ویسے کوئی ارادہ نہیں ہے اسلام چھوڑنے کا، لیکن فار ایگزامپل آپ کسی ایسے ارادے والے شخص سے ملے اور لیکن وہ آپ کو ابھی آپ بتایا کہ تھوڑی وہ دیر لاہور پہلے، نہیں، بات سن نا، بات سن ایان بھائی بس ایک سنو تو صحیح کرنے میری دیا بات، کریں میں بھائی آپ کو جان۔ موقع دوں گا۔ ابھی آپ جب جڑے تھے، جب بات سٹارٹ ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ میں ہپوکریٹ نہیں ہوں، کہا تھا نا آپ بالکل نے، آئی آن نو۔ ریکارڈ ہے۔ جی تو پھر جی آپ ابھی ایسا کیوں کر رہے، کیوں بول رہے کہ میرا ارادہ بھی چھوڑنے کا نہیں ہے؟ ابھی تو پھر آپ ہپوکریٹ ہو گئے۔ نہیں بھائی جان چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ایک سیکنڈ آپ مجھے ہپوکریٹ کہہ دیں، لیکن میری دوسری بات سنیے اب آپ۔ ہاں اب میرا تو ویسے ابھی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ارادے والے بندے سے کہیں اور وہ آپ کو بتایا کہ وہ لاہور میں ہے، تو اب آپ ذرا سوچ لیں کہ لاہور میں اسلام چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، لاہور، چلیے اب کوئی پرابلم نہیں ہے، ابھی کوئی پرابلم، نو پرابلم، نو پرابلم ایٹ آل۔ میرے تو ارادے گائز نہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے صرف کہ لاہور ٹھیک میں آپ کو پتا ہے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی نہیں، یہ آپ کا ریئل نام تو نہیں ہے نا؟ ہاں آدھا چپا ہے، آدھا چپا نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اچھا چلیے، تو ریئل نام نہیں ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈھول نگاڑا نکال کے اور وہ شہنائی کے ساتھ سب کو بتائے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، بھائی میں نے رسول نہیں اللہ کی چھوڑا، بات پوری غلط ہے۔ اسٹیٹمنٹ تو ایسے تو نہ جاری کر دو نا یار مجھ پہ، آپ فتوا تو جاری نہ کرو مجھ پہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ، لیکن ایان بھائی کہ آپ نے جو غلط ہے اس کو غلط مانا، اور ہم آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ ہماری سٹریم اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ مزید جو ہم نے باقی ٹاپکس کور کیے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ صرف ایک چیز پہ ہی آپ کو غلط نظر آیا اور آپ نے ایک رائے بنا لی، بلکہ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے یہ یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ جو ہے، رسول تو دور کی بات، ایک اچھے انسان بھی نظر نہیں آتے، اور اسلام انسانیت کے لیے کبھی ایک اچھا مذہب، ایک اچھا ریلیجن نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ ایان بھائی۔ ٹھیک ہے میں اجازت لوں گا، اگر آپ کو کوئی آگے ملے تو وہ آپ کو جلیبیاں دے تو کھا لیجیے گا، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، آگے جلیبیوں کا انتظار کریں، چلیے کچھ بہت پلاؤ بھی زبردست آئیں گے ساتھ میں۔ جی، وہ پلاؤ، اگر کوئی جلیبی پلاؤ ہمارے سامنے بنائے گا نا تو وہ جلیبی ان کی ہم سیدھی کر دیں گے۔ نہیں بھائی کھا لیا کرے، کھا لیا کرے، اچھا ہوتا ہے، انرجی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو مجھ اینٹی سے نہیں ملنے جلیبی ہے، والا۔ جلیبی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، شوگر، ٹھیک ہے، بائے۔ چلیے بائے بائے۔ یار دیکھیے ہمارے ایان بھائی جو ہے ینگ ہے ابھی، اور واقعی میں ان کے اندر انسانیت ہے، جو انہوں نے غلط کو غلط کہا، تو میں سلوٹ کرتا ہوں ایان کو، لیکن پرابلم یہ ہے ایان کے ساتھ کہ ایان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایان پاکستان میں ہے تو کھل کے وہ نہیں آ سکتا، لیکن ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایان جیسے کئی سارے لوگ اگر دل سے بھی اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے جو جنریشن آئے گی ان کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا، اور جب موقع ملے گا، جب ہو سکتا ہے کہ اور ہمارے لالا جی بھی موجود ہے، امام مرتد، کہہ رہے واللہ یہ ایکس مسلم ہے دل سے، جی بالکل دل سے ایکس مسلم ہے ہمارا ایان بھائی۔ تو آگے بڑھتے ہیں گائز، اور آپ لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، 1700 لوگ جو جڑے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ کئی سارے ایان ہم پیدا کر سکیں اس ڈسکشن، اس ڈیبیٹ اور اس اسٹریم کے مادھیم سے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ کچھ ہمارے ساتھ اور بھی مومن حضرات ہیں، جے گارڈن صاحب میں آپ کو لیتا ہوں، صرف تھوڑا موقع مجھے دینا۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی مومن بھائی صرف 1 منٹ آپ میوٹ کریے گا، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں، صرف 1 منٹ میوٹ کریے آپ۔ مہیش جی کہہ رہے ہیں مومنزم یہ اچھا ہے کہ لونڈی رکھ سکتے ہو، 4 شادی کر سکتے ہو، کسی کو بھی بلاسفمی ڈال کے مار سکتے ہیں۔ مومنزم اس لیے رکھا کہ اسلام لکھا تو میسج نہیں، یوٹیوب ٹرائی اگین بول رہا ہے۔ ارے بھائی یوٹیوب بھی پگلا گیا ہے ایکچولی۔ مفتی ایکس مسلم کہہ رہے ہیں 5 AM ان نیوزی لینڈ، بھائی ڈیڈیکیٹڈ ہوں میں، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ مفتی ایکس مسلم صاحب آپ کے ڈیڈیکیشن کے لیے، آئی ایم گڈ۔ پورنبا دیو جی کہہ رہے ہیں پائے لاگو آپ کو بھی پورنبا دیو جی، اینڈ تھینک یو فار یور سپر چیٹ۔ جی ہمارے کیا نام ہے ان کا، مومن بھائی انمیوٹ کر لیجئے آپ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ایک دم صحیح ہو۔ ایک دم جی صحیح ہے۔
हाँ अच्छा जी, मैं यार ना ये, हाँ एक मिनट, हाँ भाई, ये क्राउन प्रिंस सलमान भाई और इंसान साहब, अगर आप नॉन मोमिन हैं तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, फुल नहीं करे भाई, हमारे मोमिन भाइयों को बोलने का मौका मोमिन दे। मोमिन है, क्राउन प्रिंस सलमान साहब मोमिन रहे हैं लेकिन अभी एक्स मुस्लिम है। अच्छा अच्छा, और ये इंसान साहब? इंसान साहब नॉन मोमिन। अच्छा इंसान साहब, हमें आज इंसानों की जरूरत नहीं है, हमें मोमिनों की जरूरत है। हाँ मोमिन भाई, सर मोमिन है आप? जी बिल्कुल, कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? जी बिल्कुल सुना सकते हैं। कौन सी सुनाओगे? 30वें पारी की सुना दूं? नहीं तो 29वें। अरे दिल खुश कर दिए, सुनाओ। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। हाँ जी, अब इसके आगे आप बताइए क्या। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। पूरा तो माशाल्लाह। कर लेते मेरे भाई। जी, इसका नाम क्या है सूर्य का? कौन सा था? फिर से बोलो जरा, मैं नाम बताता अरे हूँ क्या आपको। बात कर, आपको ये भी नहीं मालूम? अरे सब मालूम चलिए है, इसीलिए छोड़िए। बोल रहा हूँ। सूर्य का स्टार्टिंग फिर से पढ़ो, मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग से नाम बताते हो आप? हाँ पढ़ो तो सही। हुवल्लाहुल्लज़ी, ये कौन से पारे में लिखा है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये तो वल्लाहुल्लज़ी बहुत ला आसान। इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर हाँ, रहमानुर रहीम। कौन से पारे में ये? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल बस बस बस। मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह हश्र जी की लास्ट की आयत है ये गालिबन, अगर मैं जी रॉन्ग बिल्कुल। नहीं हूँ तो। जी चलिए अभी इतना चलिए। तो साबित हो गया। अरे ये देखिए, लोग हजम नहीं कर पा रहे। कोई नहीं। तो मोमिन भाई, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी, वो तो ऐसा तो मैं मुस्लिम ही हूँ। आपका किस मसलक से ताल्लुक है? अरे मैं मोमिन, मैं मुसलमान ही नहीं हूँ तो किस मसलक की बात कहाँ से अच्छा, आएगी कौन जब सी मोमिन आइडियोलॉजी होता। को फॉलो कर रहे हैं आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो है, इस मेरे से बात से फर्क ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, पड़ता मेरे है। से ही फर्क नहीं पड़ता। आप क्या अपने नहीं से फर्क बातें पड़ता? करने डरते हैं। क्या? चलिए आप आ जाइए। अच्छा चलिए ये बताइए कि इस्लाम में इंसानियत है? जी बिल्कुल है, सभी इंसानियत से लोगों के लिए? बढ़कर। जी। अच्छा ये बात अच्छा बताइए, तो ये झूठ बोलना सही बात है क्या गलत बात है? क्या बोल रहे हो? झूठ बोलना सही बात है क्या गलत बात है? आपके हिसाब से सही है या गलत है? झूठ। सही है या गलत है आपके हेलो हिसाब से? हेलो, मेरी आवाज अटक रही है क्या? आपके आपकी आवाज आ रही है मेरे भाई। आपके अंदर का इंटरनेट का ईमान जाग चुका है। जी, थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, झूठ बोलना अच्छा सही ये बात है या बताओ, गलत बात है? नहीं झूठ बोलना जो है वो आमतौर पे गलत माना जाता है। अच्छा, मतलब कोई टाइम पे सही भी माना जाता है? हाँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जैसे कि हाँ एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सपोज करने पे, किसी को एक्सपोज करने के लिए झूठ बोलना गलत है। गलत है, तो आप तो वही काम कर चुके। हाँ तो आप मेरे को गलत साबित करिए ना, बताइए कि इस्लाम में इंसानियत जी, कैसे। मैंने ना आपकी वीडियो में। रसूलुल्लाह, आपके सामने एक हदीस है, मेरी बात सुनिए। आपके सामने एक हाँ हाँ, हदीस उस है, पे तो मैं आ ही रहा सुनन हूँ। इब्ने। एक मिनट मेरे भाई, जज्बाती नहीं होना है आपको, ठीक है बिल्कुल मोमिन भाई? बिल्कुल नहीं है। हाँ आपके सामने एक हदीस है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे। अगर वो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब उनका खून और माल जो है वो मुझ पे हराम है। ये कैसा आपका इस्लाम है, ये कैसा आपका नबी है जो इस्लाम ना कबूल करने पे सामने वाले की जान का दुश्मन बन चुका है? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आ जाइए, तो अब आपने क्या बोला उस पर? एक मिनट, आपने ना, अगर मैं आपकी वीडियो दीन में, देख रहा था। एक मिनट मेरे भाई आराम से। अगर दीन में जबरदस्ती नहीं है तो ये रसूलुल्लाह ने ये इतना भारी स्टेटमेंट क्यों मारा है? जी उस पर मैं आ रहा हूँ ना, मगर आपके स्टेटमेंट भी बहुत भारी
एक बार आपने दे चुके, उस पर आ जाता हूँ। आपने ये हाँ कहा था कि ना, कई बार कह चुके कि हजरत अबू बकर ने ना गाली ली है, क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ, वहां जाएंगे जी पहले, इस बताइए। पे ये चीज पहले हो जाए, फिर मैं वहां भी चले जाऊंगा आपके साथ, कोई मुश्किल नहीं। जी, इसका मैंने जवाब दे दिया हूँ, मगर आप इसका दे देंगे तो बहुत हाँ अच्छा हो चलिए, जाएगा। आप जो कहेंगे अरे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जो कहूंगा वो करोगे? जी, अगर आप प्रूफ कर देंगे, प्रूफ, हाँ, कि हजरत अबू बकर ने गाली दी थी। चलिए, तो आपको हदीस भी नहीं याद है? जो करने कहूंगा वो कहोगे, करोगे? हाँ करूंगा मैं, पॉसिबल रहेगा तो, ऐसा नहीं कि ना आप बोलेंगे ये कर वो कर, यहाँ पे आ जा। हे साहिल, सॉरी आई हैड टू जंप इन, मुझे जबरदस्ती जंप इन करना पड़ा इस डंगर की वजह से। ये डंगर मेरे चैनल पे आया था, या पता नहीं किसी और चैनल पे आया था जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। इसने यही बात कही थी और अभी तक इसने रेफरेंस नहीं दिया, जो कि इसको मैंने चैलेंज किया था कि जाके रेफरेंस लेके आओ। उस टाइम पे ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा बैक स्टेज में बैठा रहा है, प्रॉब्ली मेरा चैनल ही था, और जी रेफरेंस ने ये लेके आना था। वो रेफरेंस लेके आया, तुम्हें पता है तुम्हें होमवर्क क्या दिया था? सॉरी साहिल, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं, थोड़ी कोई सी नहीं, डंगर की कोई आवाज नहीं, जो है ना प्लीज कंटिन्यू एडम, वो प्लीज आ रही कंटिन्यू, थी। प्लीज हाँ, वो कंटिन्यू। रेफरेंस लेके आए सर, रेफरेंस लेके आए हैं? जी, लेके आइए। दिखाएं सर, स्क्रीन पे ले आए सर। आपका होमवर्क जो था, जो आप 45 मिनट बैक स्टेज में बैठे रहे और होमवर्क नहीं किया, वो लेके आए हैं। आज आप साहिल के साथ वही बात खोल रहे हैं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। तो वो रेफरेंस कहाँ है जी, इन्होंने कि झूठ बांधा है, वही बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, मेरा जी, फोन हेलो आया, हेलो, बस 2 वो मिनट। झूठ पहले मैंने बांधा था, अब साहिल ने बांधा है, उसका रेफरेंस दें आप फटाफट प्लीज। जी, रेफरेंस आप देंगे, हम खोले हैं, या आप खुद अपनी स्क्रीन से दिखाएंगे? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। झूठों से नफरत है मुझे, इस्लाम में झूठ बोलना जी, तम्मा तो फिर हलाल है। आप फिर से बोलिएगा, क्या बोले आपने? आप वो रेफरेंस दें सर। क्या चीज का? आपने जो मेरे साथ लास्ट टाइम बात की थी, मुझे रेफरेंस दें 2 मिनट, हाँ, जहाँ मेरा पे। फोन आया। यार क्या भी अरे आए क्यों क्या यार, इंसान है यार। आए क्यों यहाँ पे? टॉपिक चलिए भी चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, और फिर मेरा फोन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है इसका। यार ये साहिल क्या चलिए बंदा है? जब तक ये बंदा रिटर्न आता है, हम इस्तकबाल इस भाई की वजह से नहीं कर पाए थे, तो मैं अभी इस्तकबाल कर देता हूँ हमारे इमाम मुर्तदीन, इमाम आजम एडम जी, सीकर आवाज का आ रही है? इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे हाँ, आवाज भी आ गई थैंक यू इनकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, किधर है सर रेफरेंस आपका? जी अच्छा, बताइएगा, इसमें जरा रेफरेंस उन्होंने देना गाली क्या दी था है। एडम, एक बार वो भी बता देते तो आसानी हो जाती। क्या रेफरेंस नहीं देना सर, था इसको इनको? इसको पता होना चाहिए कि इसने लास्ट टाइम होमवर्क क्या लिया। इसने मेरे 15-20 मिनट मेरी लास्ट स्ट्रीम में इसने जाया किए थे। मोमिन तुमने भाई लास्ट आपको याद टाइम है? बिल्कुल नहीं, आपने 2 मिनट में हटा दिया, आप फंस गए तो। आप जब फंस फंस गए? गए 2 मिनट ने मेरे को अच्छा चलो, भगा मैं दिया। फंस गया जी, मैं फंस गया सरकार। तो आपको जो मैंने बोला था वो आप ले आए हैं आज? जी, कौन सा वाला? यार क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले आप इस पर लास्ट आ टाइम मैंने जाइए, होमवर्क हजरत क्या अबू दिया था बकर तुम्हें? आपने जो हजरत अबू बकर का झूठा इल्जाम लगाया, उस पर आ जाइए मैंने पहले। लास्ट टाइम तुम्हें होमवर्क के लिए क्या दिया था? तुमने जो क्या मुद्दा दिया था? प्रेजेंट किया था उसके बेस में मैंने होमवर्क क्या दिया था तुम्हें? कौन सा वाला? मेरे को याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। तुमने मुझे होमवर्क ये आपसे ला तो के शायद देना मेरा था, दूसरा इंटरेक्ट। तुमने मुझे होमवर्क ये ला के देना था कि उस जमाने में मुशरिकीन जो थे, पेगन्स जो थे, मुशरिकीन जो थे, वो अल्लाह की चूत को जाके चाटा करते थे। ये आपने हाय रेफरेंस हाय लेके हाय आना। हाय, उफ उफ। जी, तो गाली देना गलत बात है हेलो, गाली को छोड़ आपके देना, हिसाब हम से। आगे चले गए थे। आपने बताया था आपने कि नहीं कहा, अबू, पर आपने भी तो सुने, दे दिया। हेलो हेलो सुनो, आपने बताया था कि जो अबू बकर ने बुखारी की हदीस के अंदर इनको कहा था कि जाओ जाके अल्लाह की चू को चाटो। ये गाली जी इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मुशरिकीन अपने भगवानों की चू को चाटते होते थे। ये आपका आर्ग्यूमेंट था, राइट? जी बिल्कुल, जी ओके, बिल्कुल। मैंने आपको कहा था जनाब इस चीज का रेफरेंस लेके आए ताकि हमें पता लगे कि उस जमाने में मुशरिकीन अल्लाह की चू को चाटा करते थे। वो रेफरेंस कहाँ है? बहुत सिंपल है, अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना हजरत ना, अबू बकर भी हेलो, नहीं बोले वो होते ये। रेफरेंस कहाँ है? बहुत अजम्पशन सिंपल नहीं, सी बात नहीं है। अजम्पशन नहीं, अजम्पशन नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो हजरत अबू बकर भी नहीं बोले होते। तो अबू बकर ने गाली दी थी, कुत्ता था वो, गाली देता था।
उसने तुम गाली दी। डॉगी हो भाई, तुम भी तो 2 बार गाली दी, तुम भी तो फिर डॉगी निकले। मेरी बात सुन रहे हो मेरे भाई? हेलो, अच्छा, तुमने एक क्या मिनट, मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ एडम। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर अबू बकर कह रहे हैं कि जाके तुम अपनी लात की शर्मगाह को चाटो, तो वो जी इसलिए बिल्कुल। कह रहे थे, हाँ इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो लोग चाटते थे। मुझे ये बताओ, जी कोई बिल्कुल। तुमको कोई अगर ये गाली देता है तुम मादर चोदो, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम